বন্ধুসকল, ঘৰত বহি বৰ হৈছা নেকি? ব'লা আজি কিবা ইণ্টাৰেষ্টিং কাম কৰোঁ। আজি আমি ছবি থিয় হৈ ডান্স কৰোঁ ব'লা। तेरे साथ साथ हम तो चलते रहे, तेरा हाथ हाथ हम तो थामे रहे। साथ साथ हम तो चलते रहे, तेरा हाथ हाथ हम तो थामे रहे। चाहे जहाँ भी हम जाएंगे, यीशु का नाम हम ले जाएंगे। हम सब एक होकर बोलेंगे, खुशियों से शोर मचा देंगे। हंगामा होवे, जश्न मनाए, यीशु मसीह की जय गाए। हंगामा होवे, जश्न मनाए, यीशु मसीह की जय गाए। आए हैं हम यहाँ करने celebrate, नाचेंगे गाएंगे, our God is great। अपने हाथों को उठा के here is what we gonna say, यीशु तू जिंदा है, we give you praise। तेरे मंदिर में हम आते रहे, तेरी जय जयकार हम करते रहे। मंदिर में हम आते रहे, तेरी जय जयकार हम करते रहे। चाहे जहाँ भी हम जाएंगे, यीशु का नाम हम ले जाएंगे। हम सब एक होकर बोलेंगे, खुशियों से शोर मचा देंगे। हंगामा होवे, यीशु मसीह की जय गाए। हंगामा होवे, जश्न मनाए, यीशु मसीह की जय गाए। আমি প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ আৰু ঈশ্বৰৰ লগত কথা পাতোঁ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सबका स्वागत है। ये समय है प्रार्थना का। आप अपने हाथों को उठा सकते हैं, अपने आंखों को बंद कर सकते हैं और प्रार्थना कर। हम अस्पतालों में सभी बीमार लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। वे प्रभु यीशु के नाम में चंगे हैं और वे दैवीय स्वास्थ्य में चल रहे हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना कीजिए। ओम प्रहा सहाली किरीटना मासो प्रदा आकृदिंदला अन्नरितलेन जोम प्रदा इम्रा खलारी हेले दांदरा बला जोम प्रदा आकृदि जहाम रखंदला जिहिंदले ओ प्रहामांदरा अंदरा बा सामृदि जहाकरदा सहांद्रे इंद्रा जहाम प्रदि हे गिरदे जहाम अखनंदरा अंदरबा इब्रा अंदला गिरदे जहांदरा खंदलदा ओ बाबा बाबा खरी हेले दाला धरी हालाबा ओ बाखाना नी नाना मासी ताला बासी तले ए जामा खाचारी देले सचादी का चाली ताला दे ओ बामा खानिया ना दारी हले दाला हा बाबारी हाला दारी हाला दे नंदा हाला बाबा बाबा हा दिले ले राला ब्रहेला दा हा मंगरा जो ब्रहा गिरदी जहां दला खंदला ओ बाबा बहा दिले जहां दला जिहले देले जहां दला ओ बामा मंदी आला गरी दला इयाला दियाला करियाला दियाला ली दला हा बरबा ओ बाखन दली आरा दियाला गरियाला 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 गरिया दला गरी गला गरी ओ ग्रामा मामा जीले जाता ही रे काला दी ए मामा ची तेरे देले चाचारी काला पाची काला ओ बाबा खाना दी देले हे जहा बारी दले हे जहा मामा ओ गोमा खंडा अंदरी हाला री जदे हे डाला हाजी दला हाजो ओ बाबा 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 बाबा
O dalaha dalagri dele he zahandrahandrabo. Ambra daladadi dele he zahamradom brahangre zahandrabo. O braha zahakari dele zahakrandre drabo sandrado. Igrada zahadi de khandadi haladadi de ledaraha darobo. Andari dele khandara zihe dele zahadili. Ama khandari dele da zahadile. Abande he jazadele. O babande he la rahadile. Mama. Hey papa. Hey papa. Ina mandira laha zahadali he dele. Baba. Om rahan zihe रहेंगे दो प्रहार जहांद्री. धन्यवाद परमेश्वर ये प्रार्थना के लिए. ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में. आमीन. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. बाय फ्रेंड्स. কেনে আছা তোমালোকে জানানে সাইন লেংগুৱেজ শিকিলে কি হয়? মই কম, ই আপোনাৰ মনোযোগ দিবলৈ সহায় কৰে আৰু ইয়াৰ যোগেদি তোমালোকে বস্তুবোৰ অতি ভালকৈ মনত থব পাৰিবা. সাইন লেংগুৱেজে তোমালোকৰ মগজুক প্ৰখৰ কৰিব আৰু তোমালোকে খেলা ধূলাত, পঢ়া শুনাত আৰু সকলো কাৰ্যত আৰু মনোযোগ দিব পাৰিবা আৰু আগবাঢ়ি যাব পাৰিবা. আৰু তোমালোকে আৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ সৈতেও কথা পাতিব পাৰিবা. ইণ্টাৰেষ্টিং হয় নাই এইটো? তেনে ব'লা আমি শিকো আৰু আমাৰ পিতৃ মাতৃয়েও এই বিষয়ে ধ্যান দিব পাৰে. আজি আমি সাংকেতিক ভাষাত গান শিকিম. হুৰৰে! আমি আৰম্ভ কৰোঁ.
সময় হৈছে সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ ৰেপচডিৰ সময় আৰু আমি বহুতো ভাল ভাল কথা শিকিম। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। स्वागत है आप सबका। ये समय है रैप्सोडी का। इट्स रैप्सोडी टाइम, रियलिटी टाइम। आज दिनांक 15 तारीख और आज का वचन है विश्व आपका है। हालेलुया। वचन लिया गया है गलातियों इसका 4 अध्याय और 7वां वचन TLB से। कहता है, इसलिए तू अब दास नहीं परंतु पुत्र है, और अब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पहला कुरिन्थियों इसका 10वां अध्याय और 23वें वचन में बाइबल कहती है कि पृथ्वी परमेश्वर की है और इसकी सारी परिपूर्णता भी। आप परमेश्वर की संतान हैं और उसके वारिस हैं। इसका अर्थ है कि जो कुछ उसका है वह आपका भी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए यह घोषणा करना कि आपके लिए गलत बात नहीं होगी कि विश्व मेरा है, सारी वस्तुएं मेरी है, क्योंकि यह सच्ची है, क्योंकि यह सच्चाई है। इसलिए वस्तुओं के लिए भीख मांगना अस्वीकार कर दो। इसके बजाय विश्वास में उन वस्तुओं का दावा करो जो मसीह में पहले से ही आपकी है। परमेश्वर की स्तुति हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज का वचन अध्ययन है रोमियो इसका 8वां अध्याय और 16वां वचन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप अपने हाथों को उठा सकते हैं, अपने आंखों को बंद कर सकते हैं और मेरे पीछे घोषणाओं को बोल सकते हैं। मैं परमेश्वर का एक वारिस हूँ, इसलिए विश्व और जीवन की सारी अच्छी वस्तुएं मेरी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बाय बाय फ्रेंड्स। বহি বহি বৰ হৈ গৈছে, ব'লক আমি ছবি থিয় হওঁ আৰু ডান্স কৰোঁ। मेरी जिंदगी है खुशी यीशु मसीह। मेरी जिंदगी की है खुशी तू ही है ऐ मसीह। अंधेरी रातों की रोशनी तू ही है ऐ मसीह। मेरी जिंदगी की है खुशी तू ही है ऐ मसीह। अंधेरी रातों की रोशनी तो मिट गई है कमी। तू मिल गया तो मिल गई है जिंदगी। तू मिल गया तो मिल गया हर कमी मिट गई है हर कमी। अभी मैं पूरा हूँ। तू मिल गया तो मिल गई है जिंदगी। हम सब जाते यीशु मसीह की हो। यीशु मसीह की हो। यीशु मसीह की हो। तेरे ही नाम की जय गाए सदा। तू ही हमारा है प्रभु, हमारा खुदा। तेरे ही नाम की जय गाए सदा। तू ही हमारा है प्रभु, हमारा खुदा। तू मिल गया तो मिट गई है कमी। तू मिल गया तो मिल गई है जिंदगी। तू मिल गया तो मिट गई है कमी। अब कोई कमी नहीं, तू जो मिल गया
मुझे जिंदगी में वो जीवन परमेश्वर की जैसा वाला जीवन और हम सब में गाएंगे यीशु मसीह की हो जय 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 यीशु मसीह की जय Lord, hallelujah. কেনে আছে আপোনালোক আৰু যদি আছে আপোনালোক আপোনাৰ ওচৰত যদি আপোনাৰ পিতৃ মাতৃ বা আপোনাৰ ভাই বন্ধু কোনোবা আছে তেন্তে তেওঁলোকক হাই ফাই দি কওক যে স্বাগতম জনাইছো আপোনাক প্ৰেইজ দ্য লৰ্ড আৰু আজি আমি যাৰ বিষয়ে কথা পাতিম তেওঁৰ বিষয়ে আপোনালোকে হয়তো সকলোৱে শুনিছে হয় আজি আমি কথা পাতিম ইছহাকৰ বিষয়ে Praise the Lord. ইছহাক সাহসী আৰু মহান আছিলে Hallelujah. এনে ক'বলৈ যদি যাওঁ বাইবেলত ইছহাকৰ বিষয়ে বহুখিনি কথা আছে যিখিনি আমি জানিব পাৰোঁ আমি পঢ়িব পাৰোঁ কিন্তু আজি আমি এটা বেলেগ বিষয় চাম ইছহাকৰ জীৱনৰ পৰা ইছহাক যাক আমি জানো যে আব্ৰাহামৰ পুত্ৰ আছিল Praise the Lord. আৰু যি সময়ৰ বিষয়ে আমি চাম সেই সময়ত ইছহাকৰ য'ত আছিল তাত আকাল আহিছিলে আকাল আপোনালোকে জানেনে আকাল এনে এটা সময় য'ত খাবলৈ পানী নাই বা বৰষুণ নহয় একো খাবলৈ বস্তু নাই একোৱেই নাই ই এটা কঠিন সময় হয় আৰু এনেকুৱা একে আকাল ইছহাকৰ সময়তো আহিছিল আৰু সেই একে ধৰণৰ আকাল আব্ৰাহামৰ সময়তো আহিছিল আৰু তাৰ আগতো আহিছিল হালেলুয়া কিন্তু ঈশ্বৰৰ আগত সদায় এটি পৰিকল্পনা আছে আৰু ঈশ্বৰে তেওঁৰ বাক্যৰ যোগেদি ক'ব বিচাৰে সেই আচৰিত কথাসমূহৰ বিষয়ে যি আমি আকালৰ পৰা বাচিবলৈ কৰিব পাৰোঁ বহুতে ক'ব পাৰে যে যদি ঈশ্বৰে জানে আকাল হ'ব বুলি তেন্তে তেওঁ বৰষুণ কিয় নিদিয়ে ইছহাকৰ সময়তো মানুহে চাগে ইছহাককো সেই ঠিক ধৰণেই কৈছিলে কিন্তু মনত থব ঈশ্বৰৰ কাৰণে এজন পিতৃ হিচাপে ইছহাকৰ চৰিত্ৰটো আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ আছিলে তেওঁৰ আৰামতকৈ আমাৰ ক্ষেত্ৰতো সেই একে ঈশ্বৰে আমাৰ চৰিত্ৰতহে বেছি গুৰুত্ব দিয়ে ঈশ্বৰে ইছহাকক শিকাব বিচাৰিছিলে সেই বুদ্ধিৰ কাম যি আমি কৰিব লাগে আকালৰ সময়ত বা এনেধৰণৰ কঠিন সময়ত আমি কৰিবলগীয়া কামসমূহ ঈশ্বৰে সেই সময়ত ইছহাকক শিকাব বিচাৰিছিলে আৰু এই সকলোৰে আৰম্ভণি হয় আমি সেই থাকিলে য'ত ঈশ্বৰে আমি থকাটো বিচাৰে সৰ্বপ্ৰথমে ঈশ্বৰে ইছহাকক সেই কথা কৈছিলে মানে ঈশ্বৰে ইছহাকে কি কৰিব নালাগে সেইখিনি কথাহে সৰ্বপ্ৰথমে কৈছিলে হালেলুয়া প্ৰথমতে ঈশ্বৰে ইছহাকক ক'লে যে তেওঁ যাতে মিছৰলৈ নাযায় ইছহাকক মিছৰলৈ নাযাবলৈ ক'লে যেতিয়া ইছহাক থকা ঠাইডোখৰত আকাল হ'ল আকালৰ কাৰণে সকলো চিন্তিত হৈ আছিল কাৰণ পানী নাছিল খোৱা বস্তু নাছিল চাৰিওফালে শুকান আৰু শুকানেই আৱৰি আছিল আৰু সেই সময়ত ইছহাকৰ সৈতে যিকেইজন ব্যক্তি আছিল তেওঁলোক সেই ঠাই এৰি মিছৰলৈ যাবলৈ ওলাইছিল কাৰণ মিছৰত আকাল হোৱা নাছিল যিহেতু সেইটো সময়ত ইছহাক য'ত আছিলে তাত গোটেই শুকান হৈ আছিলে কোনো ধৰণৰ পানী নাছিলে খাবলৈ একো নাছিলে সেইকাৰণে ইছহাকৰ লগত থকা বহুতো মানুহে মিছৰলৈ যাবলৈ মনস্থ কৰিছিল কিন্তু ইছহাকৰ লগতো বহুতো মানুহ আছিল তাতে কিন্তু ইছহাকেও যেতিয়া দেখিলে যে ইমান শুকান পানী নাই খাবলৈ নাই তেতিয়া তেওঁ মনস্থ কৰিছিল মিছৰলৈ যাবলৈ কিন্তু সেই সময়তে ঈশ্বৰে ইছহাকক ক'লে যে ইছহাক যাতে মিছৰলৈ নাযায় কিন্তু তাতেই ৰখি যায় য'ত আছে ইছহাক সেই ঠাইতে যাতে বসতি লয় ঈশ্বৰে ইছহাকক শিকাব বিচাৰিছিলে যে সেই কামটো নকৰিবা যি কাম পৃথিৱীয়ে কৰে বা গোটেই জগতৰ মানুহে কৰে বৰঞ্চ সেইটো কাম কৰিবা যিটো তোমাৰ পিতৃ ঈশ্বৰে কয় কৰিবলৈ হালেলুয়া
সেই সময়ত ঈশ্বৰে ইছহাকক কৈছিলে যে বেলেগে কৰা সেই কামবোৰ তুমি নকৰিবা, সেইটো কৰা যিটো বাক্যৰ যোগেদি ঈশ্বৰে তোমাক কৰিবলৈ কৈছে। যেতিয়া ঈশ্বৰে ইছহাকক ক'লে ৰখিবলৈ আৰু তাতেই থাকিবলৈ, তেতিয়া ইছহাকে ৰখি পিনে তাতেই থাকিবলৈ ল'লে, কাৰণ ঈশ্বৰে তেওঁক কৈছিল। আৰু ইছহাকে ঈশ্বৰৰ বাধ্যতা হৈ তেওঁ মিছৰলৈ নগৈ তাতেই থাকিল। আৰু সেই কঠিন পৰিস্থিতিত যি কৰিলে তেওঁ, সেয়া আটাইতকৈ ডাঙৰ আচৰিত কথা আছিলে। যেতিয়া মানুহে নিৰাশাৰ কথা ভাবি আছিলে, সেই সময়ত ইছহাকে ৰুবলৈ ধৰিলে। আৰু যেতিয়া মানুহে কঠিন বুলি কৈ বেলেগত যাবলৈ ল'লে, তেতিয়া ইছহাকে ৰুব ধৰিলে। কাৰণ ইছহাক সেই আকালৰ ভয়ৰ নিয়ন্ত্ৰণত নাছিল। ইছহাক বিশ্বাসত দৃঢ় হৈ আছিল আৰু ৰুবলৈ ধৰিছিল বিশ্বাসক। কাৰণ সেই আকালৰ সময়তো শস্য ৰুবলৈ এক বিশ্বাসৰ প্ৰয়োজন। আৰু সেই শুকান ভূমিত ইছহাকে শস্য ৰুবলৈ ধৰিলে। আৰু ঈশ্বৰেও ইছহাকৰ সেই বিশ্বাস দেখি ইছহাকক পুৰস্কৃত কৰিলে, আশীৰ্বাদ দিলে। ঈশ্বৰে ইছহাকক সমৃদ্ধিশালী বনালে। ঈশ্বৰে ইছহাকক মহান বনালে। হালেলুয়া, প্ৰেইজ দ্য লৰ্ড। আৰু সেইকাৰণে সেই কঠিন পৰিস্থিতিটো ইছহাক আটাইতকৈ হুঁচিয়াৰ ব্যক্তি হিচাপে পৰিগণিত হ'ল। কিয়? কাৰণ সেই আকালতো তেওঁ সমৃদ্ধিশালী হৈ আছিল। প্ৰেইজ দ্য লৰ্ড। ভাবক এয়া কেনে আচৰিত কথা। কাৰণ সেই ঠাইডোখৰত বহুত কঠিন পৰিস্থিতি হৈছিল আৰু কোনো তাত ৰখিব বিচৰা নাছিলে, কিন্তু সেই পৰিস্থিতিটো ইছহাক তাত ৰখিলে আৰু তেওঁ সমৃদ্ধিশালী হ'ল। কাৰণ ঈশ্বৰে ইছহাকক ৰখিবলৈ কৈছিলে আৰু ঈশ্বৰৰ সেই কথা শুনি ইছহাক ৰখিছিলে। আৰু সেই তাত ৰখি তেওঁ বিশ্বাসেৰে শস্য ৰুবলৈ আৰম্ভ কৰিছিলে। আৰু ঈশ্বৰে তেওঁক সমৃদ্ধিশালী হিচাপে গঢ়ি তুলিলে আৰু মহান বনালে। প্ৰেইজ দ্য লৰ্ড। সেই আকালতো হালেলুয়া। মনত থব, ঈশ্বৰৰ বাক্য সদায় আমাৰ ওচৰলৈ এটা নিৰ্দেশৰ হিচাপে আহে। হিতোপদেশ 14 অধ্যায় 13 পদত কৈছে, শিক্ষাক ধৰি ৰাখা, তাক এৰি নিদিবা, কাৰণ সেয়াই তোমাৰ জীৱন। হালেলুয়া। ইয়াত যি শব্দ শিক্ষা আছে, ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে নিৰ্দেশ, নে ইনষ্ট্ৰাকশ্যন। ইংলিছত তাক ইনষ্ট্ৰাকশ্যনছ বুলি কয়। ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে নিৰ্দেশ। মানে ঈশ্বৰৰ বাক্যৰ যোগেদি যি নিৰ্দেশ আমাক দিয়া হয়, সেই নিৰ্দেশক কেতিয়াও এৰি দিব নালাগে, তাক ধৰি ৰাখিব লাগে। হালেলুয়া। তাৰ কি কৰিব লাগে? তাৰ ৰক্ষা কৰিব লাগে। কিয়? কাৰণ সেয়াই আমাৰ জীৱন হয়। আমাৰ জীৱন কি হয়? আমাৰ জীৱন হ'ল সেই নিৰ্দেশটো, যিটো ঈশ্বৰে আমাক দিছে। প্ৰেইজ দ্য লৰ্ড। হালেলুয়া। সেয়েহে আত্মাৰ যোগেদি যেতিয়াই আমি কিবা এটা নিৰ্দেশ পাওঁ, তেতিয়া সেইটো ধৰক আৰু সেইমতে কাম কৰি যাওক। সেই নিৰ্দেশক ওপৰে ওপৰে নল'ব। আমি বাক্যত পাইছো যে তাৰ ৰক্ষা কৰিব লাগে আমি, কাৰণ সেয়াই আমাৰ কি হয়? আমাৰ জীৱন হয়। প্ৰেইজ দ্য লৰ্ড। বুদ্ধিমান আৰু হুঁচিয়াৰ হওক, একেবাৰে ইছহাকৰ নিচিনাকৈ। ইছহাক বুদ্ধিমান আছিল আৰু হুঁচিয়াৰ আছিল। হয়, আৰু এইটোৱেই কাৰণ আছিলে যে তেওঁ যেতিয়া ঈশ্বৰে তেওঁক কৈছিল, তেওঁ ঈশ্বৰৰ কথা মানিছিলে। আৰু সেয়েহে আমিও বুদ্ধিমান হ'ব লাগে আৰু আমি হুঁচিয়াৰ হ'ব লাগে। আৰু ঈশ্বৰৰ পৰা অহা, ঈশ্বৰে দিয়া প্ৰত্যেকটো নিৰ্দেশ আমি পালন কৰি যাব লাগে। হ'ব পাৰে যি নিৰ্দেশ আমাৰ ওচৰলৈ আহিছে, সেয়া মানৱীয় চিন্তাধাৰাৰ একেবাৰে ইছহাকৰ লগত হৈছিলে। মানে ইছহাকৰ সময়ত যি আকাল হৈছিলে, সেই আকালৰ সময়ত কোনেও আকালত থাকিব নিবিচাৰিব। মানুহে সেই ঠাইৰ পৰা অলপ উন্নত ঠাইত যাবলৈ মনস্থ কৰে। যি ঠাইত পানী থাকিব, খোৱা বস্তু থাকিব, তেনে ঠাইত যাবলৈ মানুহে মনস্থ কৰে। কিন্তু ঈশ্বৰে তেওঁক কি নিৰ্দেশ দিলে? ঈশ্বৰে ইছহাকক সেই ঠাইতে থকাৰ নিৰ্দেশ দিলে। হালেলুয়া। সেই আকাল হৈছে বুলি জানিও ঈশ্বৰে তেওঁক সেই ঠাইতে থাকিবলৈ ক'লে। মানুহে ক'ব পাৰে এয়াতো মূৰ্খামি হয়, কিন্তু আমি ইছহাকৰ দৰে ভাবিব লাগিব। তেওঁৰ দৰে আমি বুদ্ধিমান হ'ব লাগে। যিদৰে ইছহাকে ঈশ্বৰৰ কথা শুনিছিল, আমিও তেনেদৰে ঈশ্বৰৰ কথা শুনি যাব লাগে। আমাৰ ওচৰলৈ যেতিয়া ঈশ্বৰৰ সেই নিৰ্দেশ আহে, আমিও বিশ্বাস কৰিব লাগে আৰু সেই নিৰ্দেশটো গভীৰ হিচাপে ল'ব লাগে আৰু কৰি যাব লাগে। যেনেদৰে ইছহাকে সেই আকালতো ঈশ্বৰৰ কথাটো শুনি তেওঁ শ গুণ ফচল বা শস্য পালে। আকালতো ইছহাকে শ গুণ তেওঁ
শস্য পাইছিলে। প্ৰেইজ দ্য লৰ্ড, হালেলুয়া। যেতিয়া তেওঁ ঈশ্বৰৰ মতে কৰিলে, ঈশ্বৰৰ মতে চলিলে, তেতিয়া ঈশ্বৰেও তেওঁক পুৰস্কাৰ দিলে। আৰু বাইকই কয় যে সেই বছৰতে তেওঁ কিমান শস্য পালে? 100 গুণ শস্য পালে। ভাবক, আকালতো 100 গুণ শস্য, হালেলুয়া। আৰু ঈশ্বৰৰ নিৰ্দেশ এনেদৰেই হ'ব পাৰে। সেই সময়তে আমি বেলেগৰ নিচিনা কিবা নিচিনা লাগিব পাৰে সেই নিৰ্দেশটো পাই, কিন্তু বিশ্বাস কৰক ঈশ্বৰে আমাৰ ভালৰ কাৰণেই কয়। তেওঁ সদায় আমাৰ ভাল হোৱাটোৱেই বিচাৰে। ঈশ্বৰে আমাক প্ৰেম কৰে। সেয়ে আমি যিকোনো নিৰ্দেশ বাক্যৰ যোগেদি, আত্মাৰ যোগেদি পাওঁ, নিৰ্দেশত আমি অনতিপলমে কাম কৰি যাব লাগে। আমি সেই নিৰ্দেশটোক মানি যাব লাগিব আৰু সেই নিৰ্দেশৰ হিচাপে আমি কাম কৰি যাব লাগিব। নিৰ্দেশবোৰ আমাৰ উন্নতিৰ হকে হয়, আমাক আগবঢ়াই লৈ যাবৰ বাবে হয়। প্ৰেইজ দ্য লৰ্ড, হালেলুয়া। আপোনালোকে চালে ঈশ্বৰৰ ফালৰ পৰা অহা প্ৰত্যেকটো নিৰ্দেশ কিমান মহত্বপূৰ্ণ বা গুৰুত্বপূৰ্ণ হয়। প্ৰেইজ দ্য লৰ্ড। পৰিস্থিতি যিয়েই নহওক, ঈশ্বৰৰ পৰা বা বাক্যৰ পৰা বা আত্মাৰ পৰা যি নিৰ্দেশ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছে, সেইমতেই চলক। সেইটো ৰাস্তাত নাযাব যিটো ৰাস্তাত জগতখন গৈ আছে। নহয়, আমি ঈশ্বৰত আছো, আমি ঈশ্বৰৰ সন্তান হয়। হালেলুয়া। এয়াই কাৰণ হৈছে ঈশ্বৰে কোৱা সেই নিৰ্দেশ মতে আমি সকলোখিনি কাম কৰাৰ প্ৰয়োজন। যেতিয়াই আমি ঈশ্বৰে দিয়া নিৰ্দেশ মতে আমি কাম কৰি যাম, তেতিয়াই আমাৰ বিজয়, আমাৰ সমৃদ্ধি কি হয়? সুনিশ্চিত হৈ থাকে। হালেলুয়া। প্ৰেইজ দ্য লৰ্ড। সেয়েহে নিজকে নিজে উৎসাহিত কৰক, তেওঁৰ মনটো স্থিৰ কৰক যে যেতিয়াই আপোনাৰ ওচৰলৈ নিৰ্দেশ আহিব, আপুনি সেইমতেই কৰি যাব। ঈশ্বৰে আপোনাক যেনেদৰে কয় ঠিক তেনেদৰে কৰি যাব চাব, যেনেদৰে ইছাহাকে কৰিছিলে। আৰু তেতিয়া আপোনাৰ সফলতা, আপোনাৰ বিজয়, আপোনাৰ সমৃদ্ধি কি হ'ব? সুনিশ্চিত হ'ব। হালেলুয়া। মই সদায় কওঁ যে আপোনাৰ লগৰ সমনী, আপোনাৰ পিতৃ মাতৃ বা আপোনাৰ বন্ধুবৰ্গ, যাকে আপুনি নাজানে কিয়, তেওঁকে কওক যে ঈশ্বৰৰ পৰা অহা নিৰ্দেশ কিমান গুৰুত্বপূৰ্ণ বা কিমান মহত্বপূৰ্ণ। এতিয়াও তাক যাতে ওপৰে নলয় বা নুশুনাৰ ভাও জোৰে। এতিয়াও যাতে তেনেৰূপে নহয়, কাৰণ ই বহুত মহত্বপূৰ্ণ হয়। আমি বাক্যতো পালো যে নিৰ্দেশক কি কৰিব লাগে? সদায় ধৰি ৰাখিব লাগে, তাৰ ৰক্ষা কৰিব লাগিব। কিয়? কাৰণ তাতেই আমাৰ জীৱন আছে। সেয়ে প্ৰত্যেকটো নিৰ্দেশ যি ঈশ্বৰৰ পৰা আহে, সেয়া কি হয়? মহত্বপূৰ্ণ হয়। আৰু আমি অনতিপলমে সেইমতেই কৰিব লাগে। হালেলুয়া। প্ৰেইজ দ্য লৰ্ড। বিশ্বাস কৰিছো যে ইছাহাকৰ বিষয়ে আজি আমি যিখিনি শিকিলো, যিখিনি আমি গম পালো, তাৰ যোগেদি আপোনালোকে বহুখিনি কথা শিকিলে। আৰু ইয়াৰ বিষয়ে আপোনাৰ লগৰ সমনীয়াক নিশ্চয় ক'ব। এই প্ৰগ্ৰামটো আপোনাৰ লগৰ সমনীয়াৰ লগত পুনৰবাৰ চাব আৰু ইয়াৰ লিংকটো শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব। হালেলুয়া। প্ৰেইজ দ্য লৰ্ড। আগন্তুক ৰবিবাৰে আমি পুনৰ মিলন হ'ম। তেতিয়ালৈকে বাই এণ্ড গড ব্লেছ ইউ। আমি বহুতোখিনি বস্তু আৰু এতিয়া এয়া সময় হৈছে ঘোষণাৰ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सबका स्वागत है। ये समय है घोषणाओं का। मैं परमेश्वर का वारिस हूँ। मसीह के साथ एक सह उत्तराधिकारी। मेरे अंदर महानता का बीज है। रॉयल्टी मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। मैं संघर्ष नहीं करता। मैं अनुग्रह में चलता हूँ। मैं कृपा में चलता हूँ। मैं परमेश्वर की महिमा हूँ। मैं ज्ञान में बढ़ रहा हूँ। मैं समझ में बढ़ रहा हूँ।
हालेलुया, थैंक यू। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू। Praise the Lord, hallelujah. যদি আপুনি আমাৰ এই প্ৰগ্ৰাম প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাইছে আৰু এতিয়ালৈকে আপুনি যীশু খ্ৰীষ্টক আপোনাৰ জীৱনত ত্ৰাণকৰ্তা বা প্ৰভু হিচাপে গ্ৰহণ কৰা নাই, তেন্তে এয়াই সময় য'ত আপুনি মোৰে সৈতে প্ৰাৰ্থনা কৰিব আৰু যীশু খ্ৰীষ্টক আপোনাৰ জীৱনৰ দাদা হিচাপে গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব। সেয়েহে য'তে আছে আপোনালোকে তাতে আপোনাৰ নিজ স্থানত থিয় হ'ব পাৰিব। নিজৰ হাতখনক স্বৰ্গৰ অভিমুখে উঠাই চকুকেইটা বন্ধ কৰি দিয়ক। মোৰে সৈতে এই প্ৰাৰ্থনাটো কৰি যাব। মনত থব, এই প্ৰাৰ্থনাটো কোৱাৰ বহুত প্ৰয়োজন। প্ৰস্তুত নে আপোনালোক? মোৰে সৈতে আপোনালোকে এই প্ৰাৰ্থনাটো ক'ব পাৰিব। প্ৰিয় পিতৃ, মই সম্পূৰ্ণ হৃদয়েৰে যীশু খ্ৰীষ্ট জীৱিত ঈশ্বৰক পুত্ৰত বিশ্বাস কৰিছো। মই বিশ্বাস কৰিছো যে তেওঁ মোৰ আত্মাটোক ৰক্ষা কৰিবলৈ ক্ৰুচত হত হ'ল আৰু তৃতীয় দিনাখন তেওঁক মৃতবিলাকৰ মাজৰ পৰা জীয়াই তুলিলে। আজি তেওঁ জীৱিত। মই যীশু খ্ৰীষ্টক আহ্বান জনাইছো মোৰ জীৱনৰ প্ৰভু আৰু স্বামী হ'বলৈ। ধন্যবাদ ঈশ্বৰ, মই ৰক্ষা পালো, মোৰ উদ্ধাৰ হ'ল। মই বিশ্বাসৰ যোগেদি অনন্ত জীৱনক গ্ৰহণ কৰিছো। আজিৰ পৰা মই ঈশ্বৰৰ সন্তান হ'লো। আজিৰ পৰা যীশু খ্ৰীষ্ট মোৰ ডাঙৰ দাদা হয়। যীশু খ্ৰীষ্টৰ নামত আমেন। হালেলুয়া, প্ৰেইজ দ্য লৰ্ড। যদি আপুনি আমাৰ সৈতে প্ৰাৰ্থনাটো কৰিছে, তেন্তে ঈশ্বৰৰ এই মহান পৰিয়ালত স্বাগতম জনাইছো আপোনাক। আজিৰ পৰা যীশু খ্ৰীষ্ট কি হয়? আপোনাৰ ডাঙৰ দাদা হয় আৰু বন্ধুও হয়। হালেলুয়া। যদি আপুনি আমাৰ সৈতে প্ৰাৰ্থনা কৰিছে, তেন্তে এয়া সময় মই আপোনালোকৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা কৰাৰ। ধন্যবাদ দিছো পিতৃ, আপোনাৰ প্ৰত্যেকজন সন্তানৰ বাবে যিসকলে আমাৰ সৈতে প্ৰাৰ্থনা কৰিলে, যিসকলে এই প্ৰাৰ্থনাটো কৰিলে, যীশু খ্ৰীষ্টৰ নাম তেওঁলোকৰ জীৱনত সদায় কাৰণে আছে। মই কৈছো, যীশু খ্ৰীষ্টৰ নামক মই কৈছো, শয়তানৰ তেওঁলোকৰ ওপৰত কোনো অধিকাৰ নাই। যীশু খ্ৰীষ্ট তেওঁলোকৰ প্ৰভু আৰু স্বামী হয়। মই তেওঁলোকক আশীৰ্বাদ দিছো আপোনাৰ আত্মা, আপোনাৰ বাক্য আৰু আপোনাৰ প্ৰেমৰ যোগেদি। তেওঁলোক আশীৰ্বাদ প্ৰাপ্ত হয় আৰু তেওঁলোক নিজে এটা আশীষ হয়। হালেলুয়া, ধন্যবাদ দিছো পিতৃ, আৰু এই সকলো প্ৰাৰ্থনা মই প্ৰভু যীশু খ্ৰীষ্টৰ নামত মাগিছো। আমেন। প্ৰেইজ দ্য লৰ্ড। এয়া সময় হৈছে ভেটৰ। যদি আপুনি এই সময় চেণ্টাৰত আছে, তেন্তে আপোনাৰ ভেট আপুনি চেণ্টাৰত দিব পাৰে। যদি আপুনি অনলাইন চাই আছে নিজৰ ঘৰৰ পৰা, তেন্তে আপুনি আপোনাৰ পিতৃ মাতৃক ক'ব পাৰে যে আমাৰ বেংক ডিটেইলছ স্ক্ৰীনত দি থোৱা আছে, আৰু বেংক ট্ৰান্সফাৰৰ যোগেদিও আপুনি আপোনালোকৰ ভেট দিব পাৰে। আহক আমি ভেটৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা কৰিম। পিতৃ, আমি আপোনাক ধন্যবাদ দিছো এই ভেট দিয়াৰ যি সুযোগ সময় আপুনি দান কৰিলে। এই ভেট আপোনাৰ আত্মাৰ দৰে পবিত্ৰ আৰু গ্ৰহণযোগ্য হয়। ধন্যবাদ পিতৃ, যেনেদৰে আমি দিছো তেনেদৰে আমাক ইয়াৰ আৰু গ্ৰহণ কৰাৰ অনুগ্ৰহ আমাৰ জীৱনৰ ওপৰত থাকক, আৰু আমাৰ জীৱনত কেতিয়াও কোনো ধৰণৰ ভাল বস্তুৰ অভাৱ যাতে নহয়। আপুনি প্ৰচুৰ পৰিমাণে আমাৰ ওপৰত সেই সকলোখিনি দিছে। ধন্যবাদ দিছো পিতৃ। তোৰ ওপৰত আপোনাৰ আশীৰ্বাদৰ আহ্বানক আমি কৈছো যে এই ভেট বাঢ়ি গৈছে, বাঢ়ি গৈ আছে। ৰাজ্যৰ সকলো অভাৱ একেবাৰে দ্ৰুত গতিৰে পৰিপূৰ্ণ কৰি আছে। হালেলুয়া, ধন্যবাদ দিছো। এই প্ৰাৰ্থনা প্ৰভু যীশু খ্ৰীষ্টৰ নামত অৰ্পণ কৰিছো। আমেন। হালেলুয়া, প্ৰেইজ দ্য লৰ্ড। হালেলুয়া, প্ৰেইজ দ্য লৰ্ড। এই সময়ত আমি সুস্থতাৰ প্ৰাৰ্থনা কৰিম। पर अगर इस समय आप बीमार हैं तो हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे और विश्वास कीजिए कि परमेश्वर का सामर्थ वहां पर उपलब्ध है आपको चंगा करने के लिए। परमेश्वर की इच्छा है कि आप हमेशा स्वास्थ्य में चले। हालेलुया। हमारे शरीर में बीमारी के लिए कोई जगह नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर किसका जीवन है? परमेश्वर का। तो जहां कहीं पर भी परेशानी, एक हाथ वहां पर रख सकते हैं और स्क्रीन की ओर हाथों को आगे बढ़ाकर मेरे साथ प्रार्थना कर सकते हैं। रुबाला के बो सी तलबकता की अंगसी के बो शता की आगे ओसी तलबबा रीमा मामा की पकोता की बले की रबो तरबबहान दी उसकी तलबो कता की बो सी तलबबा। अब परमेश्वर प्रार्थना करती हूँ हर एक बच्चे के लिए,
हाँ प्रभु मैं धन्यवाद देते, कोई भी बीमारी, कोई भी दर्द, I command it to leave, O Lord. I command every sickness, every infirmity to leave in the name of Jesus. मैं हर दर्द को जाने के लिए बोलती हूँ। सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक, इनके कण कण में आपका जीवन, आपका सामर्थ्य काम कर रहे हैं। ये स्वस्थ है और ये चंगे हैं प्रभु। इनका शरीर का हर एक अंग सही से काम कर रहा है यीशु मसीह के नाम। ओ धन्यवाद देते प्रभु, धन्यवाद। हेल्थ इज रिस्टोर्ड इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। ओ धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। আমি বিশ্বাস কৰিছো যে আপোনালোকেও যদি আমাৰ সৈতে প্ৰাৰ্থনা কৰিছে তেন্তে আপোনালোকেও সুস্থতা গ্ৰহণ কৰিছে। আমাৰ ডিটেইলছ স্ক্ৰীনত আছে, আমাক কৰি নিশ্চয় জনাব। ঈশ্বৰে আপোনাৰ সৈতে কি কৰিলে আমাক নিশ্চয়কৈ ফোন কৰি জনাব। কিউ গড ব্লেছ ইউ, প্ৰেইজ দ্য লৰ্ড, হালেলুয়া, ৱাও। বিশ্বাস কৰিছো যে আপোনালোক সকলোৱে বহুত ভাল পালে। ইমান কি কৰিলো, আমি গান গালো, ডান্স কৰিলো, হয়নে, শুনা কৰিলো, শুনিলো। হালেলুয়া। আমি ঈশ্বৰক ধন্যবাদ দিওঁ, য'তে আপুনি আছে আপোনাৰ নিজ স্থানত থিয় হ'ব পাৰিব। অভিমুখে আপোনাৰ নিজ হাতখন দাঙি দিয়ক, বিশ্বকো বন্ধ কৰি ঈশ্বৰৰ ধন্যবাদ দিয়ক। তেওঁৰ প্ৰেম, কৃপা আৰু অনুগ্ৰহৰ বাক্যৰ বাবে তেওঁক ধন্যবাদ দিয়ক। ধন্যবাদ পিতৃ, আপোনাৰ প্ৰেম, আপোনাৰ অনুগ্ৰহৰ কাৰণে ধন্যবাদ পিতৃ। সেই ব্যক্তি, সেই ओ कलबासी के बहु साकी बले किरला बोस करबतेला। धन्यवाद परमेश्वर, आपके प्रेम, आपकी कृपा, आपके अनुग्रह, आपके वचनों के लिए। সন্তান সেই সকলোৰ বাবে যিসকলে এই প্ৰগ্ৰাম চাই আছে, কৈছো যে আপোনাৰ বাক্য তেওঁলোকৰ জীৱনত বাঢ়ি গৈছে আৰু প্ৰবল হৈ গৈ আছে। আপোনাৰ বুদ্ধি আৰু আপোনাৰ আত্মা তেওঁলোকৰ ভিতৰত কাম কৰি আছে। আপোনাৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ আত্মা তেওঁলোকৰ ওপৰত, তেওঁলোকৰ ভিতৰত কাম কৰি আছে। একোজন চেম্পিয়ন হয় তেওঁলোকে নিজ জীৱনৰ যোগেদি আপোনাৰ জ্ঞানৰ সুগন্ধিক চুকে কোণে লৈ যাব পিতৃ। ধন্যবাদ পিতৃ, তেওঁলোকৰ জীৱনৰ যোগেদি আপোনাৰ মহিমা আৰু আপোনাৰ ৰাজ্য বৃদ্ধি হয় যেন। পিতৃ ধন্যবাদ পিতৃ, এওঁলোকৰ জীৱনত শান্তি হয় আৰু আছে, আৰু প্ৰত্যেকজন সন্তানৰ বাবে প্ৰত্যেকটো বেয়া আৰু দুষ্টতাৰ পৰা তেওঁলোকে যাতে সদায় বাচি থাকে। স্বৰ্গদূতে যেন সদায় তেওঁলোকক আগুৱাই লৈ যায়। সকলো প্ৰাৰ্থনা প্ৰভু যীশুৰ নামত অৰ্পণ কৰিলো, আমেন। মোৰ সৈতে ক'ব পাৰে শেষৰ প্ৰাৰ্থনা। পৰম পিতাৰ প্ৰেম, যীশুখ্ৰীষ্টৰ অনুগ্ৰহ আৰু পবিত্ৰ আত্মাৰ শান্তিৰ সহভাগিতা আমাৰ সৈতে থাকক যীশুখ্ৰীষ্টৰ নামত, আমেন। নিশ্চয় দয়া আৰু সত্যতাই সদাকালৰ বাবে মোৰ জীৱনত নিবাস কৰিব আৰু মই সদাকালৰ বাবে ঈশ্বৰৰ গৃহত বসবাস কৰিবলৈ পাম খ্ৰীষ্টৰ নামত, আমেন। হালেলুয়া, প্ৰেইজ দ্য লৰ্ড। আৰু আজি আমি এই নতুন বিষয়বস্তু এটা আৰম্ভ কৰিছো। অহা সপ্তাহত আমি আৰু বেলেগ ভাল বস্তু শিকিম। সেয়েহে সুনিশ্চিত কৰক যে আগন্তুক ৰবিবাৰেও আপুনি আমাৰ সৈতে থাকিব। আপোনাৰ লগৰ সমনীয়াৰ সৈতে বহি পুনৰবাৰ এই প্ৰগ্ৰামটোক চাব আৰু এই লিংকটোক আপোনাৰ লগৰ সমনীয়াৰ সৈতে নিশ্চয় শ্বেয়াৰ কৰিব। থেংক ইউ আৰু গড ব্লেছ ইউ, বাই বাই। তোমালোকৰ বহুত ভাল লাগিলে। আৰু যদি ভাল পাব বিচাৰিছা তেন্তে তোমাৰ বন্ধুবৰ্গৰ লগত কৰিবা। বাই বাই। Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.